خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ تو بالکل وہ ٹرسٹ کی طرح ٹھس ہو گیا. القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے وہ خود جو ہے اپنا امجد پرویز نے جو بحث کی ہے اسی سے واضح ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ادھر سے آیا ملک ریاض ہی کا پیسہ تھا، وہ وہاں سسپیکٹڈ مشتبہ جو ہے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے اس کو فریز کیا ڈسٹرکٹ ویسٹ منسٹر کی عدالت سے جو ہے میجسٹریٹ سے. اور اس کے بعد جو ہے جب ملک ریاض نے یہ ثابت کر دیا کہ اسی کا پیسہ ہے، یہ کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے کسی جرم سے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہے ملک ریاض کے پاس، نہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے. ایک بزنس مین اور فلانتھراپسٹ ہونے کے ناطہ سے وہ پیسہ جہاں بھی لے کر جا سکتا ہے. اپنا جو ہے ایسٹس خرید کیا اس نے. ون ہائیڈ پارک پیلس جو ہے حسن نواز سے جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند سے 50 ارب روپے میں، وہ حسن نواز کو تو کوئی ملزم نہیں بناتا ہے اور عمران خان کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے. باہر کیف وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ملک ریاض کا چونکہ اپنا پیسہ تھا وہ واپس لے جانے کا حقدار ہے. اور چنانچہ NCA کے درمیان اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان معاہدہ وہاں ہوتا ہے لندن میں، اور وہ ایک اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جو ہے پیسہ بھیجا جائے، اور اس کی بنیاد پر وہ ڈی فریز ہو جاتا ہے اکاؤنٹ. ڈی فریز ہونے کے بعد وہ جو ہے سیدھا المشرق بینک سے جو ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس تھے اس میں سے سیدھا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. نہ یہاں عمران خان کا لینا دینا تھا، نہ پرائم منسٹر کا کوئی تعلق تھا، لیکن شہزاد اکبر صاحب یہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کارروائی، جبکہ پیسہ پہلے آ چکا ہے 29/11 کو پیسہ آ چکا یہاں 2019 میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. 2/12 کو یہ کہتے اپنے کھاتے میں ڈال کے کہ میں نے کوئی انفعل کیا ہے لے کے آ رہا ہوں، اور 3/12 کو اس نے جو ہے یہ کیبنٹ کے سامنے رکھا کہ یہ انہوں نے کانفیڈینشیلٹی کا ایک معاہدہ جو ہے درکار ہے کہ جو معاہدہ ملک ریاض اور NCA کے درمیان اس پیسے کے واپسی کے بارے میں ہوا ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. تو اس کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ یہ نہیں کہ ان کے جو ہے ایگریمنٹ کے اپروول مقصود تھی، نہ اپروول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ برطانیہ کا قانون جو ہے یا برطانیہ کی پولیس یا برطانیہ کی میجسٹریٹ ماشاءاللہ ہماری طرح کے عدالتیں اور ہماری طرح کے جو ہے پولیس نہیں ہے. وہ تو پوری چھان بین کرنے کے بعد جب تک تسلی نہ کر لے تشفی نہ کر لے وہ تو کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے. تو انہی کے فیصلے کے مطابق یہ ایک ملک ریاض کا پیسہ متصور کرتے ہوئے، اور اس کی چونکہ دینا تھا دیندار تھا وہ حکومت پاکستان یا حکومت سندھ کا، کیونکہ وہ اس چیز کو تشخیص صوبوں کو نہیں کیا کرتے ہیں ان کا، تو حکومت پاکستان ہی کہنا تھا. انہوں نے چنانچہ وہ جب ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ لکھ دیا تو پھر اسی اکاؤنٹ میں آیا، اور اس اکاؤنٹ میں انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ملک ریاض ہی کا پیسہ اور ملک ریاض ہی کا تھا. تو عمران خان کی کیبنٹ نے اگر اس کانفیڈینشیلٹی کو 3/12 کو کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اماؤنٹ پہلے 29/11 کو آ چکا تھا اور اس میں کوئی کیبنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا رہا سوابے میں جو 258 کنال جو رقبہ ہے وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر ہے. وہ آج بھی یونیورسٹی موجود ہے، آج بھی ٹرسٹ موجود ہے، اور ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز نہ اس میں سے پیسہ لے سکتے ہیں، نہ تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ ٹرسٹ کا پیسے کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، نہ اس بلڈنگ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اور جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یونیورسٹی بن چکی ہے تو انہوں نے تسلیم کیا. اس میں 110 طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں MBA کی، اور یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے یہ افیلیٹڈ ہے جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے، اور ان کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. سو اس میں ان کا اپنا گواہ جو چیف فائنانس آفیسر ہے وہ کہہ گیا کہ جو ہے اس میں عمران خان یا بشرا بی بی نے ایز ٹرسٹی نہ TADA لیا ہے، نہ تنخواہ لی ہے، نہ کوئی اپنا ملازم رکھا ہے، نہ ان کا اس پیسے میں سے کوئی جو ہے ایک دھیلے کا بھی انہوں نے نہیں حاصل وصول کیا ہے. سو اس طرح اس کے بعد اس
केस में क्या रह जाता है, बड़ी उन्होंने जो है अंट बंट शंट और इधर उधर की मारने की कोशिश की, और हिंदुस्तान के 100 साल पहला एक केस किया, वो भी नज़ायर जो देने की कोशिश की, उनका कोई ताल्लुक इस केस से नहीं था। किसी ने अपने माँ के नाम ट्रस्ट करवाया था जो उसके फ़ायदे में था, किसी ने अपने अजीज़ व अकारब के नाम, यहाँ तो भाई यूनिवर्सिटी के नाम जो है वो ट्रस्ट कायम किया गया है और वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये कोई इमरान खान का पहला ट्रस्ट नहीं है, उसने तो ये शौकत खानम ट्रस्ट जो है वो भी एक अस्पताल जो है जिसका 9 अरब रुपया एक साल का खर्चा है जो लोग देते हैं, इसलिए कि लोगों को एतमाद है कि इमरान खान जो है वो अमानत दयानत और इसका जो है अलंबरदार है, और उसको तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये फतवा दे चुकी है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में बाकी कुछ रह गया बाहर का। आज दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फैसला महफूज किया है और मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कानून और आइन के मुताबिक, चूँकि इसमें कोई जुर्म मुतरशे नहीं होता है, इंशाअल्लाह इमरान खान की। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा, कल ख्वाजा एज अ स्टेट सेक्रेटरी तो बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई और बार बार ख्याल यही जहन में आ रहा था कि इंशाल्लाह जल्द ऐसा हो कि हम वहाँ से बोलें कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, और इमरान खान सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। ये अल्लाह से दुआ है कि जल्द हो। और बहुत ज़बरदस्त जलसा था DI खान, और सबको खराज तहसीन जो जिस बड़ी तादाद में और इतनी गर्मी में जिस बड़ी तादाद में वो लोग वहाँ पर आए, ये एक काबिल सताइश बात है और यकीनी तौर पे वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोसा साहब निकल गए, ये किसका है? आप सारे भाइयों को जिस बिस्मिल्लाह करें जी। सर फैसला महफूज हुआ है, क्या तवक्कुआत है? तो बहुत वही है जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी होंगे। अच्छा सर ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं ग्रैंड डायलॉग होगा, आप करें मुज़ाकरात, क्या आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात करें? सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन नुकात बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई और मैंडेट की वापसी। इसके साथ ये बताइए इमरान खान साहब ने चीफ आर्मी स्टाफ को ख़त लिखने के लिए कल कुछ खबरें चल रही थी, क्या सदाकत है, किस चीज़ का खत लिख रहे हैं, क्यों खत लिख रहे हैं? अभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब अगर कोई ऐसी चीज़ है सामने आएगी फिर उस पर बात करें। ठीक है। अच्छा सर ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो उनके जलसे जुलूस की जो बातें चल रही थी उनका क्या बना, कहाँ तक बात पहुंची है? जलसे जुलूस निकालेंगे नहीं? अभी तक इजाज़त अदालतों से नहीं मिल रही, लेकिन जैसी फैसलाबाद जलसा या कराची का जो जलसा है उसकी जैसी अदालतों से इजाज़त मिलती है तो फैसलाबाद और कराची के जलसे आप देखेंगे इंशाअल्लाह। शेर अफजल मरवत के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनको शोकास किया गया है, क्या उनकी पार्टी की खिदमत भी देखी जाए, दूसरी तरफ बयानात भी हैं, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, और उनको भी एहसास है और पार्टी को भी उनकी खिदमत की कदर है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल पार्टी में ऐसे मसले आते हैं, इंटरनल मैटर है, मैं ऊपर ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ से चली जाएंगी इंशाल्लाह। मरवत साहब से पार्टी उनसे इंशाल्लाह उनकी खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो है वो हुकूमती जो है उनकी जो सीटों के हवाले से उन्होंने बात की है, मैंडेट के हवाले से, तो क्या अब अदालतों से आपको तवक्कुआत हैं, ट्रिब्यूनल्स आपको तो देंगे ये जो आपकी सीटें चुराई गई हैं बकौल आपके के? यार ट्राइब्यूनल्स का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ तो चीज़ें बड़ी स्लो हैं, लेकिन अदालतों से कुछ रिलीफ हमें मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह इद्दत केस में बेल मिली थी खान साहब को, अभी ये जो पेंडिंग कर दिया है मोहतरम जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, इसमें भी यकीन है हमें, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि बेल हमारा राइट है वो मिलेगा इंशाल्लाह।